मुबारक फरमाई छे पर दरबार के नास्तों जिक्र अस्कार की मशगूल होमा स्तरगी में चिपट इकड़े यकदम ज़िलकी और खबर आ तरवल वेदा अल्लाह द तरफ नवा खुदैवाई जोर बांधे शकीशुमा और खबर अदावा चबायजीद सबा लाशा ईसायान गिरजेला अंतद ईसायान लोय कुर्बानी दा इबादत पादा कई माल पारा ईसायान जामे वागुंदा ईसायान गुंदे जालम जोड़ कड़ा और पाग कुर्बाने और पाग इबादत की और सरा तम शिरकत होगा चिदा खबरा मुबारक फरमाई चे माँ ज़िड़के रवल वेदा नो सोच मौका चिदा से ना चिदा खबरा जानिब द शैतान में शैतान रात दा खबरा नहीं कर खबरा मपा दे स्पेच संग उदोशो खूब के रात रब्बुल आलमीन आवाज़ों का बायजीद सवाल आशा ईसायान गिरजेला कुर्बानिया ला इबादत अदा कई पदवानों के वरसर शरीक माल पर जुन्नार वागुंदा दायुदासी जिंजीर दे दुए पदे गाड़ के राज माल पर आगा से कपड़े तैयार एकड़ा और अवांश बायजीद बुस्तामी रहमहुल्लाह फरमाई चिकला सबाशो जमाद ईसायान गुंदे लिबास बराबर जुन्नार वाचावा ईसायान गुंदे टोपाई मोपाई में बराबर अकड़ा और आरवान शुमा अनेक ईसायान पर गिरजा बांधे और दाखिल चिकला और दाखिल शो उदय मुबारक फरमाई ची ईसायान प्रोग्राम का योलू एहतमाम कराए योलू स्टेज जोड़ कराए और पदक ईसायान की योलू मुलाया लकुन ईसायान दी गिरजती यो मुलाया आगा पर स्टेज बांधे रहा गए और चिकला कुर्से के नाश्ता और द तकरीर शुरू कवल बायजीद बुस्तामी फरमाई जा खल्क के नाश्तों में खुची खपल तवज्जो में आगा बांधे वकड़ा अलिफ नतरिया पूरी चुसुप रटकी टोल मद ज़हन औलवीस कुर्से के साहिब नाश्ता ईसायान पर तमदी नन खमुग कुर्बाने और इबादत रज़दा मुलासिब बनाशना वजाहत और बयान कराता अगर मुलासिब नास्त खुले ने हरफ न रोज ईसायान रापुरतश लकुना ईसायान दी मुंग मौलाना से मादे से शोशो दा खुदेर ज़ियाद काबिल मुला ले मौलाना से भी आवाज़ में कुछ कला तो खबरों के राग नो मौलाना से बोलती यही कोई चिनूर से पता रहता नहीं लगी यार सराना यिर्दी खुदा याद साथे कना चिज़्ज़त तकरीर नशम कराए वजह यादारा शिमुंग मजलिस त मुहम्मदी राना वतला इमामुल अंबिया और गुलाम राना वतला दाल मजलिस नमार कर दाच सो पूरे मजलिस ननी उचत शवाय ज तकरीर नशम करा ईसायान स्टेज बांधे चुकुम खास खासू हो खाता ऐलान हो मुंग पर मजलिस के चुकुम मोहम्मदी रानना वतला अगर मुंग दा ख्वास कुछ मुंग मजलिस ना पुरतशी और मुंग पर सही तरीका बांधा इबादत अदा मुबारक फरमाई कुछ दावाज मवारे तो खुजान मुझ से अच्छा लग गया नहीं दोबारा ये दावाजों का जोनत रहेगा पदरेम जलबान दे मुला खुडेर चालाक रहे लकुन ईसायानो इमाम रहे स खबरे ओकड़ा पदरेम जलबान दी मुला दा आवाज उका च ओ मुहम्मदी रखपल मोहम्मद पाक पर खातर माने पुरतशा चुगले उचदा खबर हम चुवाव रेदा इसमा ईमान गैरत इस्लाम गैरत नास्त बर्दाश्त नकड़ा और दे चिकला और तो उधर दो ईसायान और अमान रामन देखड़ा और सेरा तो इन्ना कतल ना का मुंग वजन चिकले रामन डाकड़ा खपल मुलासिब आवाज और तो का ना वजन बेना जियो इम्तिहान पकड़ा न बायजीद बुस्तामी फरमाई चिकला चिमुला दा खबर इकनेरा सरा
نو ما بیرته د هغه نه توجه لرې کړه علم بیرته خدای پاک سینې له وروسته وایي چې ملا صاحب ورته وایي چې وژنه یما یو څو پوښتنې درکړم که چېرته جواب یې راله راکړه لتبعناکه مونږ به ستا تابعداري وکړو بایزیده ستا پسې به روان شو او دا لکونه عیسایان به ایمان راوړو خو که چېرته جواب رانه کړه نو قتلناکه دغه ځای نه به رانه روغ لاړ نشي سر به د بدن پورې وي بایزید بستامي رحمه الله دا د پیرانو علم دی ښه خو سوچ کړئ چې دا ټولې خیبر جنسۍ او د پاکستان ملایان راجمع کړي داسې سوالات او جوابات نشي کړی لکه یو بایزید یو پیر چې ځان له تمامو سوالاتو جوابات کړي بایزید بستامي ورته وایي وایه که عقلي سوالونه رانه کړي او که نقلي سوالونه رانه کړي د الله په فضل باندې زما د طرف نه به جواب میلاول بس دواړه سره مخامخ کرسو کې کېناسته څو لکه عیسایان د مناظرې په تماشه باندې سوالات شروع شو سوالات څنګه درکا لومبنی سوال دا درکا بایزید وایه هغه کوم یو شی دی چې دویم نه لري سوالاتو به ځان پوهوئ ښه هغه کوم یو شی دی چې دویم نه لري بایزید جواب ورکوي دا د الله تعالی ذات دی یو دی دویم نه لري بایزید وایه هغه کوم دوه شیان دي چې دریم نه لري مبارک ورته فرمایي هغه ورځ او شپه ده دریم نه لري الله قرآن کې فرمایي وجعلنا الليل والنهار ما ورځ او شپه پیدا کړي ورځ او شپه دوه شیان دي دریم نه لري بایزید وایه هغه کوم درې شیان دي چې څلورم نه لري مبارک جواب ورکوي هغه درې شیان یو عرش دی یو کرسي ده یو قلم دی درې شیان دي څلورم نه لري بایزید وایه هغه کوم څلور شیان دي چې پنځم نه لري مبارک جواب ورکوي هغه آسماني څلور کتابونه دي پنځم نه لري قرآن دی تورات دی زبور دی انجیل دی څلور آسماني کتابونه دي چې پنځمه نه لري بایزید وایه هغه کوم پنځه شیان دي چې شپږم نه لري مبارک جواب ورکوي هغه په ورځ او شپه کې پنځه منځونه دي چې شپږم نه لري شپږم سوال بایزید وایه هغه کوم شپږ شیان دي چې اووم نه لري مبارک ورته فرمایي چې دا شپږ هغه ورځې دي چې رب العالمین جل جلاله تمام اسمانونه او ځمکې په هغې کې پیدا کړي ګوره قرآن کې الله سورې قاف کې فرمایي لقد خلقنا السماوات والارض وما بینهما فی 6 ایام الله فرمایي چې ما اسمانونه او ځمکې په شپږو ورځو کې پیدا کړي بایزید ورته وایي دا هغه شپږ ورځې دي چې اوومه نه لري اووم بایزید وایه هغه کوم اووه شیان دي چې اتم نه لري مبارک جواب ورکوي هغه اووه اسمانونه دي چې اتم نه لري الله جل جلاله سوره ملک فرمایي 7 سماوات طباقا ما اووه اسمانونه پی در پی پیدا کړي یو بل پسې ما پیدا کړي اووه اسمانونه دي اتم نه لري بایزید وایه هغه اته کوم شیان دي چې نه هم نه لري بایزید جواب ورکوي چې هغه اته هغه فرشتې دي چې قیامت په ورځ به هغه فرشتو په خپلو اوږو باندې عرش روان کړی عرش په روان کړی الله جل جلاله قرآن کې فرمایي ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 د قیامت په ورځ به عرش د اتو فرشتو په اوږو باندې او دی روان کړی بایزید ورته چې اته فرشتې دي نه هم نه لري بایزید وایه هغه کوم نه شیان دي چې لسم نه لري مبارک جواب ورکوي چې هغه صالح علیه السلام حکم کې نه کسان الله جل جلاله په سوره نمل کې بیان کړي دوی به جګړې کړي خلق په منځ کې به فساد خراوه الله فرمایي وکانه فی المدینه 9 رهط یفسدون فی الارض ولا یصلحون الله فرمایي چې په د خار کې نه کسان داسیو چې پزمکه کې به فساد کاوه او ښه کار به نه کړ نو هغه نه کسانو
لسم نه لري. لسم سوال بایزید وایا هغه کوم لس شیان دي چې یو لسم نه لري؟ مبارک جواب ورکوي چې هغه کله چې انسان حج تمتع کا او په حج تمتع کې هغه ته قرباني میلاو نشي، قرباني ونکا نو دی به بیا څو روژې نیسي؟ لس. اللہ جل جلالہ قرآن کے فرمائی فصیام ثلاثه ایام فی الحج، درې روژې نه په حج کې ونیسي، وسبعه اذا رجعتم، او اووه روژې چې کله واپس کور ته راشي په کور کې دې ونیسي. نو هغه لس روژې دي چې یو لسم نه لري. بایزید وایا هغه کوم یولس شیان دي چې دولسم نه لري؟ اسې خیال فرمایه کنه څومره ګران ګران سوالونه دي. هغه کوم یولس شیان دي چې دولسم نه لري؟ بایزید ورته وایي چې هغه یوسف علیه السلام ورونه دي چې کله دا هغه خوب ولیده سوره یوسف کې پلار له راغی او ورته چې انی رأیت 11 کوکبا، پلاره ما یولس ستوري ولیده په خوب کې. نو پلار ورته چې دا یولس ستوري ستا یولس وروڼه، نو یولس وران دي یوسف علیه السلام چې دولسم نه لري. بایزید وایا هغه کوم دولس شیان دي چې دیارلسم نه لري؟ مبارک جواب ورکوي چې هغه دولس میاشتې، اسلامي دولس میاشتې چې دیارلسم نه لري. اللہ جل جلالہ قرآن کے فرمائے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شهرا فی کتاب اللہ. اللہ فرمائی چې ما دولس میاشتې په خپل کتاب کې لیکلي دي. دولس دي دیارلسم نه لري. دیارلسم سوال بایزید وایا هغه دیارلس کوم شیان دي چې څوارلسم نه لري؟ مبارک جواب ورکوي هغه یوسف علیه السلام یولس وروڼه دي، یو یې پلار دی یې مور ده، یولس او دوه دیارلس شو څوارلسم نه لري. مولا ته پته ولګېده چې 1 2 3 کې چې داسې ورسره زمانو کیسه چې په 1 لک باندې واوړي جواب به ماته میلاوه کړي. راشه د سوال طرز ورته بدل کړه، سوال ورته چینج کړه، بیا به په سوال کې راګیر شي. بل سوال ترکا بایزید وایا هغه کوم یو قوم دی چې دروغ یې ویلي جنت له لاړه، او هغه کوم قوم دی چې رښتیا یې ویلي جهنم له لاړه؟ بایزید بستاني ورته وایي چې هغه قوم چې دروغ یې ویلي جنت له لاړه هغه د یوسف علیه السلام وروڼه چې کله پلار له راله یوسف علیه السلام یې هلته کوهي ته ګزار کړه، پلار له چې راله پلار ورته یوسف علیه السلام څه شو؟ دې څه ورته وي فاکله الذئب، هغه خو موږ نه لیوه خوړلی دی. نو دروغ یې ویلي، بیا د پیغمبرانو بچیو جنت له لاړه، او هغه قوم چې رښتیا یې ویلي جهنم له لاړه هغه یهودیان او نصرانیان دي. څنګه الله په قرآن کې فرمایي وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. يهوديان به نصرانيانو ته وي چې تاسو په هیڅ یو دین باندې نه یې، نصرانیان به يهوديانو ته وي چې تاسو په هیڅ یو دین باندې نه یې، او دواړه په هیڅ یو دین باندې نه رښتیا یې وي او بیا جهنم ته لاړ. بایزید وایا بل سوال درته ستا په بدن کې هغه کوم یو ځای دی چې په هغه کې ستا نوم پاتې کوي؟ نامه ده نه ده، په اخ کې د انسان نوم پاتې کوي، هغه کوم ځای دی؟ مبارک جواب ورکوي هغه غوږ دی. غوږ دی که نه؟ چې کله انسان ته تو نوم اخلي اول دا نوم د ستا په غوږ کې راځي، نو غوږ یې ټکانه هغه غوږ دی. بایزید وایا بیا یې قرآن را راغی ښه والذاریات ذروه څه معنی ده؟ مبارک ورته فرمایي دینه 4 هواګانې مراد دي. الحاملات وقرا څه شی مراد ده؟ دینه وریځ مراد ده. الجاریات یسرا څه معنی ده؟ نو بایزید ورته معنی دا ده الله فرمایي چې ما په هغه کشتیو باندې قسم چې هغه په سمندر کې ډېرې په اسانۍ سره روان دي، دینه کشتی مراد دي. بایزید وایا فالمقسمات امرا دینه څه شی مراد دی؟ مبارک ورته فرمایي چې ترجمه یې دا ده الله فرمایي چې ما د قسمي په هغه فرشتو باندې چې د 15 په شپه باندې د بندگانو په منځ کې رزق او خوراک تقسیموي،
دین هغه پنځلسی فرشته مراد دي. بل سوال درکا بایزید وایا هغه کوم څوارلس شیان دي چې خدای پاک ورسره خبرې کړي. مبارک ورته فرمایي هغه اوه اسمانونه او اوه ځمکې دي. کله چې الله جل جلاله پیدا کړ نو خدای پاک په قرآن کې وایي قال لها ما اسمان ته وی وللارض او ځمکې ته مې وی ائتیا طوعا او کرها په خوښه باندې راځئ که په ناخوښه باندې راځئ. اسمانونو ځمکو ته مې وی قالتا اتینا طائعین نو ځمکو اسمانونو راته عرض وکړه چې نه ربه مونږ تاله په خوشحالۍ باندې نو اوه ځمکې دي اوه اسمانونه دي خدای پاک دوی سره خبرې کړي او دوی الله سره خبرې کړي. بایزید وایا هغه کوم یو قبر دی چې خپل مړه یې په ګېډه باندې ګرځولی. سوالونه اتلي شو ښه هغه کوم یو قبر دی چې مړه یې په خپل ګېډه ګرځولی. مبارک ورته فرمایي هغه د یونس علیه السلام مبارک ماهي. یونس علیه السلام مبارک یې په ګېډه او په سمندر کې دا ماهي ګرځېده راګرځېده. بایزید وایا هغه څه شی دی چې روح پکې نشته او بیا هم ساه اخلي. روح پکې نشته او بیا هم ساه اخلي. مبارک جواب ورکوي دا سبعی دی. الله جل جلاله قرآن کې فرمایي والصبح ما قسمی په هغه سبعی باندې اذا تنفسا کله چې دا سبعی ساه راکاږي نو سبعی کې روح نشته او الله فرمایي چې دی ساه اخلي. بایزید وایا دا ډېر سخت سوال دی وی چې هغه کومې اوبه دي چې نه اسمان نه وي او نه د ځمکې دي او دغه سره څه کړی ځه که موږ نه دا سوال کړی و هغه کومې اوبه دي چې نه د اسمان نه او نه د ځمکې نه. مبارک ورته فرمایي چې دا هغه اوبه دي چې کله سلیمان علیه السلام مبارک ته بلقیس اوبه لګلې بلقیس یې ښځه وه وروسته بیا نکاح ورسره وکړه نو بلقیس سره خپل اسونه هغه اسونو نه یو منډه ورکړه او د دوی بدن نه خوله روانه شوه. هغه خوله یې ورله په یو بوتل کې بنده کړه او خادمانو له یې ورکړه چې دا حضرت سلیمان علیه السلام له یې نو دا هغه اوبه وي چې نه د اسمان نه وي نه د ځمکې نه وي بلکې د اسونو د شا نه خولې هغه وي. بل سوال درکا بایزید وایا هغه څلور څوک دي چې نه د پلار نه پیدا وي نه د مور نه پیدا وي. هغه څلور څوک بایزید جواب ورکوي یو آدم علیه السلام یو بیبي حوا علیه السلام یو اسماعیل علیه السلام هغه ګډ دی چې خدای پاک د اسماعیل علیه السلام په ځای باندې اسمان نه رالګلی او څلورم نمبر د حضرت صالح علیه السلام اوښه ده. دا څلور داسې شیان دي داسې افراد دي چې نه پلار نه پیدا وي نه مور نه پیدا وي. بایزید وایا اول وینا د چا توی شوې ده. مبارک جواب ورکوي اول وینا په کائنات کې د حابیل تو شوې چې خپل رور قابیل راولګېده او حابیل یا قتل کړ نو اول وینا حابیل تو شوې. بایزید وایا هغه کوم شی دی چې الله پیدا کړ او بیرته یې وخیشت. مبارک ورته فرمایي هغه د انسان نفس دی. قرآن کې الله فرمایي ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم الله تعالی اخیسته دی مؤمنانو نه د هغوی بدنونه په مقابله د جنت کې. نو خدای پاک مؤمن پیدا کړ او په خپله باندې یا وام خیشت. بایزید وایا هغه څه شی دی چې الله پیدا کړ او ناخوښ یې وګاڼه پیدا یې کړ او ناخوښ یې وګاڼه. مبارک جواب ورکوي هغه د خره اواز دی. خرم الله پیدا کړی اواز هم الله پیدا کړی او قرآن کې فرمایي ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. الله فرمایي چې بدتر په اوازونو کې د خره اواز دی. بایزید وایا هغه کوم یو شی دی چې الله پیدا کړ او بیا یې د هغه په باره کې سوال هم وکړه. بایزید جواب ورکوي هغه د حضرت موسی علیه السلام همسال الله پیدا کړی چې کله موسی علیه السلام په ښي لاس کې راوخیسته الله ورته فرمایي وما تلک بیمینک یا موسی. موسی علیه السلام دا په ښي لاس کې د څه شی نو پیدا کړی م الله او سوال م الله تعالی د هغې په باره کې وکړو. بایزید وایا
کوم شیان دي چې الله پیدا کړ او الله ورته لوی وي؟ مبارک جواب ورکړي هغه د ښځو مکر دی. واورئ ښځو دا مکر او دا دوکي او دا پنډتي ډېره زیات دی. الله قرآن کې فرمایي ان کیدکن عظیم. د ښځو مکر ډېر زیات لوی. ټیک شوه پنډتي یې لوی نو خدای پاک پیدا کړي وي او لویه ورته ووایي. بایزیده وایه بهترې ښځې په کائنات کې کومې دي؟ مبارک جواب ورکړي یو حضرت عایشه، حضرت خدیجة الکبرا، حضرت آسیہ او حضرت بی بی مریم. دا په کائنات کې افضل ښځې. بایزیده وایه افضل سیندونه او دریاګانې کومې کومې دي؟ مبارک جواب ورکړي یو سیحون دی، یو جیحون دی، یو دجله، یو فرات دی، یو دریای نیل دی. تاسو ښه په مزه باندې اورئ چې دا کله زده کوئ ګران کار دی. بایزیده وایه افضل غر په کائنات کې کوم یو دی؟ مبارک جواب ورکړي کوهیتور. بایزیده وایه افضل زناور کوم یو دی؟ مبارک جواب ورکړي اس. بایزیده وایه افضل میاشت کومه یاره؟ مبارک جواب ورکړي رمضان. بایزیده وایه افضل شپه کومه ده؟ جواب ورکړي لیلة القدر. بیا سوال جداش عیسائی ورته قرآن کې چې اطوا مر راغلی دی دینه څه شی مراد دی؟ بایزید ورته فرمایي دینه قیامت مراد دی. دا بل سوال ډېر ناشنا تر کله وی بایزیده یو ونه ده 12 پکې څانګې دي او په هره څانګه کې 10 پاڼې دي او په هره پاڼه کې 15 ګلونه دي. 3 ګلونه سوري ته او 2 نور ته. دا څه شی دی؟ دا سوال دی چې سوچ کړئ. ونه 12 پکې څانګې دي، هره څانګه کې 10 پاڼې دي، په هره پاڼه کې 15 ګلونه دي، 3 ګلونه سوري ته او 2 نور ته. دا څه شی دی؟ مبارک جواب ورکړي دا ونه چې دا کال دی. دا څانګې چې دي دا په کال کې 12 میاشتې دي. ٹھیک ده؟ په هره څانګه کې 10 پاڼې نو په هره میاشت کې 10 ورځې. په هره پاڼه کې 15 ګلونه، په هره ورځ کې 15 منځونه، 3 ګلونه سوري ته 2 نور ته. 3 منځونه سوري ته ادا کوي او 2 نور ته ادا کوي. ماښام ماخوستن سحر په سوري کې ادا کوي او ماسپښین او مازدیګر نور ته ادا کوي. دا سوال جواب وشي. بایزیده وایه هغه کوم یو شی دی چې حجم په فرض نه دی او سام پکې نشته بیا یې د کعبې طواف کړی؟ جواب ورکړي هغه حضرت نوح علیه السلام کشته ده. سام پکې نشته، حجم ور باندې فرض نه دی، بیا یې د کعبې شریفې طواف کړی. جواب ورکړي پیغمبران سوال کوي پیغمبران څو دي؟ 1,24,000 کم و بیش. رسولان پکې څو دي؟ 313. بل سوال کوي دا ډېر سخت دی. ورته یې فرمایي بایزیده هغه څلور څه شی دی چې رنګ او ذایقه کې مختلف، رنګ هم بدل دی، ذایقه هم بدله ده، خو د ټولو بنیاد یو دی، یو ځای نه راځي، اصل یې یو دی. نو یا رنګ هم جدا دی، ذایقه هم جدا ده. مبارک ولا جواب ورکړي هغه سترګې، سونګا، خوله او د غوږ اوبه دي. ولې؟ ځکه د سترګو اوبه نمکیني، سونګي اوبه چې دا تروشي، د غوږ اوبه ترخي او د خولې اوبه خوږي. نو ګوره یو هغه یو مخ دی که نه؟ بنیاد یو دی، یو مخ دی. څلور واړه اوبه ته راځي، په رنګ کې مختلفې دي او په ذایقه کې مختلفې دي. په سوالونه لږ پاتې. بایزیده وایي نقیر څه ته وایي؟ نقیر مبارک جواب ورکوي دا د کجوري په اډوکي باندې چې کوم نرای پردی دي ته په عربی کې نقیر یي. بایزیده وایه فتیل څه ته یي؟ جواب ورکوي د کجوري اډوکي په منځ کې دانې کرخني په دې کې معمولي غوندې پرده لګېدلي، دغه ته په عربی کې فتیل یي. بایزیده وایه سبد او لبد نه څه شی مراد دی؟ مبارک جواب ورکوي دا د پسه او د اوزو ویښتو ته یي سبد او لبد. بایزیده وایه توم او رم نه څه شی مراد دی؟ مبارک جواب ورکوي دا د آدم علیه السلام نه مخکې یو قوم
پیریان یو نامه توم وه بل نامه رم وه آدم علیه السلام لیا پیدا نو دا پیریان آباد شوي وسه سوال ورته ګوره دا پکې لیا بله ښه بایزیده وایه خر په خپل اواز کې څه خر څه په خپل اواز کې مبارک فرمایي چې خر په خپل اواز کې دای چې لعنت دی په هغه خاصدارو په هغه فوجیانو باندې چې په پاټک باندې ودرېدلي او په ناجایزه طریقه باندې خلکو نه ټیکس اخلي روپۍ اخلي خر په خپل اواز کې دای بایزیده وایه غوا په خپل اواز کې څه مبارک ورته یې غوا په خپل اواز کې وایي سبحان الله وبحمده بایزیده اوښ په خپل اواز کې څه دی ورته اوښ په خپل اواز کې وایي حسبي الله وکفا بالله وکیلا بایزیده وایه طاووس په خپل اواز کې څه مبارک جواب ورکوي طاووس په خپل اواز کې الرحمن علی العرش استوى بایزیده وایه تیتر په خپل اواز کې څه جواب ورکوي تیتر په خپل اواز کې بالشکر تدوم النعم بایزیده وایه بلبل په خپل اواز کې څه مبارک جواب ورکوي بلبل په خپل اواز کې وایي فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون بایزیده وایه سینګغه په خپل اواز کې څه مبارک جواب ورکوي سینګغه په خپل اواز کې سبحان المعبود في البرار والقفار وسبحان الملك الجبار چې کله د 61 سوالو جوابات وکړه اخیرنی دوم ترکا وی بایزیده وایه داسې مخلوق راته داسې کوم یو مخلوق چې نه په انسانانو کې راځي نه په پیریانو کې راځي او بیا خدای پاک ورته الهام کړی الهام خو د انسان وغیره نه بل چاته نشي خو نه انسان نه پیری دی خدای ورته بیا الهام او وحی کړی دا څه شی ده مبارک ورته فرمایي چې دا د ګبین او د شاتو مچۍ قرآن کې الله فرمایي واوحى ربک الی النحل او ستا رب مچیو ته الهام وکړه نو مچۍ نه په پیریانو کې راځي نه په انسانانو کې راځي او خدای پاک ورته بیا الهام کړی اخرانه سوال درکړه وی بایزیده دا راته وایه چې کله شپه لاړه شي کله چې شپه راشي ورځ چېرته ځي او چې کله ورځ راشي شپه چېرته ځي جواب وکړه مبارک ورته فرمایي صاحبه دې علم نه الله تعالی په یو نبی باندې ښکاره کړی او نه الله تعالی په یو فرشته باندې ښکاره کړی دا د الله تعالی یو راز دی دا راز یې چاته نه بیان کړی چې ورځ راشي شپه چېرته ځي چې شپه راځي ورځ چېرته ځي دا یو راز دی د باري تعالی او چاته یې هم نه بیان کړی چې کله د 64 سوالاتو جوابات ورکړه 64 نو بایزید بستامي ورته وایه بل سوال دشتا عیسایان مولا راغت 65 سوال نشته حضرت بایزید بستامي رحمه الله ورته یې چې خدا راته وایه چې کوم سوالونه تا وکړه او زما د هغې جواب ورکړه دا راته وایه چې جوابونه ټیکو که نه یا قربان څومره سوالونه چې مار ما وکړه څومره جوابونه راکړه دا ټول صحیح مبارک ورته فرمایي تا 64 سوالات وکړه زه به صرف یو سوالات هغې جواب به راکوي لاندې عیسایان لکونه عیسایان ودرېدلي دي هغه ورته ملا صاحب په 64 سوالاتو کې د ګوره رابند نه کړ سوال طریقه ورته جدا جدا کړه داسې نه چې په یو سوال کې رابند شي جواب ورکړه دی ورته چې بالکل زه به جواب ورکړم سوال کړه بایزید ورته فرمایي د جنت کولاوولو د جنت د گیټ کولاوولو چابي څه شی ده د جنت د گیټ کولاوولو چابي څه شی ده نو لا اله الا الله محمد رسول الله عیسائی چې دا سوال وکړ عیسائی خاموش جواب نور لاندې نه عیسایانو شور جوړ کړ و مولا سے مم شرموا 64 سوالات جوابات تیار کړ صرف دا یو سوال جواب ته نشي کړای مولا سے ورته مخ ورواړاوه او ورته ویلي چې ګوره یاد ساتئ جواب بازار ته حکومه چې تاسو را سره دا جواب ورکړئ تاسو هم دا جواب را سره ورکوئ چې څومره په دغه ګرجه کې ناست دی ورته یې چې ته جواب ورکړه کوم جواب چې رستا دی هغه جواب زمونږ دی
سوال ترکا بایزید بستانی ورتوای د جنت د گیټ کولاولو چابي څه شی ده مولا سے او لکونه عیسایان په یو اواز سره چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو سوال په وجه باندې حضرت بایزید 21 لاکھ عیسایان مسلمانان کړو اسلام ته یې راوست چې کله واپس را روان او خپل ځای نه راغی رب العالمین جل جلاله له خوب کې راغی رب العالمین ورته فرمایي بایزید بستانی ستا یو زنار ما دپاره وچاوه ما ورته ووایي چې د عیسایانو زنځیر وچوه ستا یو زنار زما دپاره وچاوه ما ستا په خاطر 21,000,000 زنار چې دی مات کړه خپل ځان نه مه راوسته خدای پاک اولیاو له لویو خلکو له ډېر ناشنا علم او ډېره لویه مرتبه ورکړي دا په دربارونو کې خانقاګانو کې چې ناست دي چېرته داسې ګمان پوه نه کړی چې دا په څه خبر نه دي زه ورشمه ما د زړه پته ورته نه لګي نه اولیاو له خدای پاک دومره طاقت ورکړی لکه مولانا روم چې فرمایي اخري خبره کړم چې اولیاو له خدای دومره طاقت ورکړی چې ټوپک نه ګولۍ ووته لیندې نه ګاټۍ ووته اولیاو کې دومره طاقت دی چې هغه ګولۍ واپس ټوپک نه راوستی شي هغه ګټ واپس لیندې نه راوستی شي چې دومره ناممکن کارونه کړی شي نو خدای پاک داسې لوی لوی مرتبې او علمونه ورله ورکولی شي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین